भरोसा देही का बिनस जाए छिन माही श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कुछ नहीं। तो नमस्कार दर्शक बंधु एसए न्यूज ओडिशा को आपण मान को पुणी थरे स्वागत। दर्शक बंधु एसए न्यूज ओडिशा टीम पहुंची जाइए केन्दुझर जिला चंपुआ तहसिल कदगाड़िया ग्राम रे। हाँ दर्शक बंधु से ही केन्दुझर जिला जो केन्दुझर जिला तार प्राकृतिक सौंदर्य खनिज संपद और निजर ऐतिह्य प्रसिद्ध। दर्शक बंधु से ही केन्दुझर जिला जोठारे अच्छी घटगाँ माँ तारिणीकर विश्व प्रसिद्ध मंदिर जोठारे अच्छी सान घागरा बड़ घागरा भली प्रसिद्ध जलपात प्रपात और अनेक प्रसिद्ध छोट बड़ मंदिर। तो दर्शक बंधु आज एठारे संत रामपाल जी महाराज कर एक दिवसीय सत्संग आयोजन करा जायछि। तो आसंतु भीतर को जीवा संत रामपाल जी महाराज कर जो अनुयायी माने अछंती बा जो श्रद्धालु माने आज आछंती तांको सह कथा हवा एवं जानिबा जे ए सत्संग आयोजन करिवार तांकर मुख्य उद्देश्य कौन ओ एठा को आसुथबा श्रद्धालु मानक पई कौन सब व्यवस्था करा जायछि। आसंतु भीतर को जीवा एवं बुझिबा। तो दर्शक बंधु जोड़ी होई रहंतु एसए न्यूज ओडिशा सह। दर्शक बंधु आपण माने देखि पारुथबे जे आमे सत्संग स्थल रे पहुंची जाइछु जोठारे संत रामपाल जी महाराज कर एक दिवसीय सत्संग आयोजन करा जायछि। आ आपण माने देखि पारुथबे जे कि भोली भाबरे महिला आउ पुरुष श्रद्धालु माने शांति पूर्वक भाबरे सत्संग श्रवण करूछंती। आपण माने देखंतु छोट छोट शिशु माने भी एई सत्संग रे आछंती। आ मु कैमरामैन को रिक्वेस्ट करबी टिके एई जो सत्संग स्थल रो टिके व्यू कवरेज करिकी आपण मान को देखेबे। तो देखि पारुथबे दर्शक बंधु एपटे संत रामपाल जी महाराज सत्संग एलईडी टीवी माध्यम रे प्रसारण करा जाउछि जहाकु कि आमर जो माने श्रद्धालु माने आछंती अति शांतिपूर्ण भाव रे ताकू श्रवण करूछंती। तो दर्शक बंधु आम पाखे जड़े महिला श्रद्धालु अच्छा आसतु कथबार्ता हवा एवं ए विषय अधिक किसी पचारि बुझा। तो मैम नमस्कार। सत्सैव मैम आप नाटा कौटू आछंती? मु ज्योत्स्नाराणी दासी मु केउंझर डिस्ट्रिक्ट कोदवाड़िया रो आछि। मैम आमे देखुछु जे आपनकर एबे यंगर एज तो कुहा जाए जे भक्ति बुद्ध समय करा जाए तो आपण एते यंगर एज कि आध्यात्मिक मार्ग को किपरि अट्रैक्ट हेले माने किपरि आकृष्ट हेले? भक्तिर कोनोसी समय न थाए। भक्ति जन्मरु आरंभ करिकि मृत्यु पर्यंत करा जाय पारिबो कारण जीवन केते बड़े भी शेष हो जाय पारे। तेणु करी प्रथमे हम परमात्मा को शरण को ए माध्यम रे आसिली कि जे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जे कि 4 वेद 18 पुराण को प्रमाणित भाव रे हमको बुझौछंती एवं ताहा देखि कि मु आकृष्ट हे कि एठके आछि। अच्छा मैम हमको या कहतु जे जो संत रामपाल जी महाराज बा आपनकर गुरुजी ये आजिका डेट रे महिला मानक पई माने महिला खास करी महिला मानक पई कोन सब सोशल वर्क करूचंती बा सामाजिक कार्य करूचंती? समाज तो सबुठ बड़ होची जो यौतुक विवाह जोटा बाधा सृष्टि करूची जोटा कि गरीब लोक माने किछि निज झियो को विवाह करिया पे बहुत सारा पैसा खर्च करूछंती जोटा कि एपट सपट ऋण आनी कि निज झियो को विवाह करूछंती। तो एटा होची सबुठ बड़ बाधा समाज पई जोटा कि संत रामपाल जी महाराज 17 मिनिट रे रमणी करूछंती जोटा कि यौतुक मुक्त भाव रे विवाह करा जाउची आ नारी माने एतरे समस्त संशोधन करूछंती। अच्छा मैम एबेका डेट रे देखिबा को गले समाज रे बहुत कुसंस्कार भरी रही। जदि एग्जांपल देबी कन्या भ्रूण हत्या हला तो ए सबु विषय रे संत रामपाल जी महाराज को मतामत कोन? भ्रूण हत्या संत रामपाल जी महाराज को शरण को आसला पर भ्रूण हत्या समाज रे लोप पाया को बसलानी। संत रामपाल जी महाराज को शरण को आसला पर गुरुजी सख्त आदेश अच्छी जे केही भी भ्रूण हत्या करिवे नहीं जहा द्वारा कि समाज रे बहुत परिवर्तन होउछि। धन्यवाद। तो दर्शक बंधु आम सह आउ जने संत रामपाल जी महाराज को अनुयायी जोड़ी ही जाइछथि आसंतु तांको सह
କଥା ହବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସୋନା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣ ନାଁଟା ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମକରଧ୍ୱଜଗିରି, ମୁଁ ଚମ୍ପୁଆରୁ ଆସିଛି। ସାର୍ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଦିବସୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ବା ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆମର ମତାମତ ଯେ ସନ୍ତରାଜ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରି ବେଦରୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପାଇଲୁ ବା ଯାହା ବତେଇଲେ ଆମକୁ ଯାହା ପାଇଛୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତାଟା ପାଇପାରିଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହାର ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ କବିର ପନ୍ଥୀରେ ଆମେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାରପନ୍ଥରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। ସାର୍ କୋଉ କବିର ପନ୍ଥୀରେ ଆପଣ ଥିଲେ? କବିର ବୁଝିଲେ ଏଇ କବିର ସାହେବଙ୍କୁ ପନ୍ଥୀରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ନାମ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ସେ ପନ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଏ ପନ୍ଥକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ପନ୍ଥକୁ ଆସିବାର କାରଣ ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେଉଁ ନାମ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଆମକୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଗା ଚାଲିଥିଲା। ନଡ଼ିଆ ପିଟିବା କି ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାରଣ ବି କରିବା, ସେଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ପୂଜା ଅର୍ଗା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଗା କରୁଛୁ ସେ ଭୂତ ପାଠ ବା ଭୂତ ପୂଜା କରୁଛେ, ଏଣୁ ଆମେ ଭୂତ ପୂଜାକୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭୂତ ପୂଜା ଯଦି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୂତରେ ହିଁ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। ସାର୍ ଆପଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଭୂତ ପୂଜା ବୋଲି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ବୋଲି, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଏଇଠି ସନ୍ଥ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ବାବା ଦେଖ, ତୁମେ ବେଦ ପୁଥି ପୁରାଣ ଗୀତା ଯାହା ମୁଁ ଦଉଛି ଦେଖଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂତ ପୂଜା ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମ ସହ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରାଜେଶ ଦାସ। ତ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆପଣ ଏକ ଦିବସୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ତ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବାରମ୍ବାର ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାର ଭକ୍ତି କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଏ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ପାଖଣ୍ଡ, କୁରୀତି ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ନଶା, ମଦମାଂସ ଏସବୁକୁ ସମାଜରୁ ମୂଳରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କେମିତି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ସୁଧାରକ ହେଇ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ରହିବେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାଇଚାରା ରହିବ, ଆଉ ହିଂସାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କୌଣସି ଜୀବ ହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା 6 ଶାସ୍ତ୍ର, 18 ପୁରାଣ, ସବୁ ଧର୍ମର ବାଇବେଲ, କୁରାନ আর ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ସବୁ ଧର୍ମରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଆଉ କେମିତି ଆମକୁ ସଦ୍ଭକ୍ତି କଲେ କେଉଁ ବାଟରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ଭକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଜି ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମାଜରେ ପ୍ରଥମତଃ ପାଖଣ୍ଡବାଦ କୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କରିକି ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟି କରୁଛନ୍ତି, ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ
ଏଇ ଆମର ସଂସାରରେ ଯେତିକି ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗତ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସତ୍ୟଭକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେଇବା, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଗୃତ ହେବେ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଆସିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର। ସାର୍ ଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଖାସ କରି କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ହିଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଜୀ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେହେତୁ ଅନମୋଲ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଥରେ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାହେଲେ ଆମ ମାନବ ଜୀବନର ସଫଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସତ୍ସାୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାର କରାଯାଉଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏକ ବିଶେଷ କଭରେଜ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜନ ସହ।